لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا فقيموا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله، فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة. أستغفر الله العظيم وصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة فذلك لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
قالوا أجئتنا لتلفتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم عظيم إله ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 الله سبحان 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 الله الله سبحان 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 الله بحمده يا جل دائما ابدا الحمد لله 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 لله الحمد 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 لله رب العالمين ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة الله عددا واغفر بالله صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآية وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا واكفنا كل عون دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الموت ويا سامي الصوت ويا كسر الرحمة والشهادة على الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب الأولين ويا رب الآخرين ويا ذا القوة المتين
ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على 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 محمد يا ربي صل وسلم وصل وسلم وبارك عليه. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan kajian surat Ali Imran, surat ketiga, mulai ayat 50. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, mulai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wal illa bal yuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wal yuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Wa musaddiqan, Nabi Isa itu musaddiqan, memperkokoh, memperkuat kebenaran. Jadi Nabi Isa memperkokoh, memperkuat kebenaran lima terhadap apa? Baina yadaya, yang datang sebelumku, yaitu sebelum Nabi Isa diberi Injil, kitab sebelumnya yaitu Taurat. Di ayat yang sebelumnya dulu juga ayat ke-48 Allah berfirman, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injila wa yu'allimu 'allama mengajar, wa yu'allimu, dan mengajarkan Allah kepada Nabi Isa Al-Kitaba, kitab. Ini ada catatan kakinya. Kitab di sini ada yang menafsirkan yaitu pelajaran membaca menulis, baca tulis. Wal hikmata, dan hikmah, ilmu hikmah. Wa taurata, dan Nabi Isa juga diajarkan oleh Allah kitab Taurat, kitab yang diturunkan sebelum Nabi Isa, yaitu yang diturunkan kepada Rasulullah Musa. Wal Injila, dan juga Allah mengajarkan kepada Nabi Isa diturunkan kitab untuk beliau Injil. Nah, jadi ayat 48 ini ada 4 ilmu diberikan kepada Allah, kepada Nabi Isa oleh Allah. Kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Nah, ayat 50 ini mempertegas lagi, memperkuat lagi bahwa diutusnya Nabi Isa itu musaddiqon, memperkokoh, memperkuat kebenaran terhadap kitab baina yadaya, sebelum aku, yaitu apa? Minat Taurat, kitab Taurat. Kemudian yang kedua, wali uhilla, dan agar aku menghalalkan lakum, kepadamu, hei Bani Israel, ba'da, sebagian, alladzi, dari sesuatu yang hurima, telah diharamkan, alaikum, oleh Allah kepadamu. Nah, jadi ini Nabi Isa ini ada syariat yang menghalalkan apa yang dulu diharamkan. Nah, ini perlu dikaji tafsirnya ini. Saya belum mengkaji tafsirnya. Saya hanya berusaha untuk mengalih bahasakan dari Arab ke Indonesia. Ini mohon bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara bisa nanti membaca, mengkaji tafsirnya apa ini yang dulu pernah diharamkan, lalu uhilla,
dihalalkan pada masa Nabi Isa. Wali ukhilla, dan supaya aku menghalalkan lakum untukmu hai Bani Israel ba'dho sebagian alladzi dari hukum sesuatu hurrima yang telah diharamkan alaikum kepadamu. Waji'tukum bi ayatin mir rabbikum, waji'tu dan aku telah datang kum kepada kamu sekalian Bani Israel bi ayatin dengan membawa satu ayat, maksudnya mukjizat, mir rabbikum dari Tuhanmu. Kemarin sudah kita bahas bapak-bapak, ibu-ibu, mukjizat Nabi Isa paling tidak ada 5 ya. Pertama, Nabi Isa membuat dari tanah dibentuk seperti burung, terus ditiup, terus dengan izin Allah tanah tadi jadi burung, terus terbang. Masya Allah. Nah, ini dengan izin Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Isa menyembuhkan orang buta. Buta sejak lahir, buta bawaan. Disembuhkan, lalu bisa melihat. Yang ketiga apa kemarin, ibu-ibu, bapak masih ingat? Yang ketiga, Nabi Isa menyembuhkan orang sakit kusta. Nah, ini sakit kusta ini nanti mungkin Prof. Edi Masanya bisa menjelaskannya apa ini. Jadi orang sakit kusta itu lalu diisolasi ya, disendirikan. Itu dipelaju terus ke sana, nanti ada rumah sakit khusus kusta. Ya. Jadi nanti apa ini kusta? Ini disembuhkan oleh Nabi Isa. Kemudian berikutnya lagi, uhyil mauta, aku menghidupkan orang yang mati. Masya Allah. Orang mati dihidupkan biiznillah, dengan izin Allah. Masya Allah. Kemudian Nabi Isa bisa memberitahu, mengabarkan apa yang dimakan oleh orang-orang dan apa yang disimpan di rumahnya masing-masing. Walaupun Nabi Isa tidak mengunjungi rumah-rumah tadi. Nah, jadi kamu tadi pagi makan burgo ya, nah, kamu ragit, ya, kamu ini. Tahu semua. Kemudian di rumahmu masih tersimpan, ini nyimpen gandum, nah, ini nyimpen buah nago, ini apa, tahu. Nah, ini semuanya ada di ayat-ayat yang kita bahas sebelumnya. Jadi itu mukjizat Nabi Isa. Lalu ayat tengah-tengah ayat 50 ini, waji'tukum, aku telah datang kepada kamu bi ayatin, dengan suatu tanda mukjizat mir rabbikum, dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah wa ati'un, maka bertakwalah kamu sekalian hai Bani Israel kepada Allah, wa ati'un, dan kamu sekalian taatilah akan diriku, akan semua yang aku ajarkan. Semua yang aku ajarkan ikutilah, taatilah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Inna, sungguh Allah Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kamu sekalian. Fa'buduhu, maka beribadahlah kamu kepadanya, sembahlah kamu kepada Allah, menghambalah kamu sekalian kepada Allah. Hadza siratum mustaqim. Hadza, inilah, siratum mustaqim, jalan hidup yang lurus. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini persis dengan surat Yasin 61 ya. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Firman Allah, wa ani'buduni, dan supaya kamu sekalian selalu beribadah menyembah kepadaku Allah. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan hidup yang lurus. Inilah yang selalu kita baca dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu firman Allah, kata Allah, tetapi karena sudah diturunkan kepada Rasul, kepada kita semua, lalu menjadi kepunyaan kita. Maka lalu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah
jalan hidup yang lurus. 17 kali 17 rakaat sehari semalam dalam sholat fardu, belum sholat sunat, belum kita mengawali doa dengan Al-Fatihah. Karena doa-doa yang dimulai dengan Al-Fatihah itu Allah akan memberikan kemudahan terhadap hajat yang kita mohonkan kepada Allah. Nah, jadi diulang lagi di sini ayat 51. Innallaha sungguh Allah Rabbi Tuhanku wa Rabbukum dan Tuhan kamu sekalian fa'buduh maka beribadahlah kamu sekalian, menyembahlah kamu sekalian, menghambakan dirilah kamu sekalian kepadanya. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan hidup yang lurus. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Falamma maka tatkala, maka ketika ahassa merasa, siapa yang merasa? Nabi Isa. Minhum terhadap mereka Bani Israel, umat yang Rasul Nabi Isa diutus untuk menyampaikan risalah Allah kepada mereka, yaitu Bani Israel. Nabi Isa merasakan al-kufro, ada keingkaran, ada penolakan oleh Bani Israel terhadap Nabi Isa. Qala, berkata Nabi Isa, man ansori ilallah. Man, siapakah? Ansor. Ansor ini jamak dari nasir. Asalnya nasoro. Nasoro yang suruh nasron wa mansoron nasirun mangsurun unsur la tangsur mansorun mansorun minsorun. Ini ilmu sorofnya, ilmu mengolah kata. Jadi satu kata Arab itu bisa diolah menjadi banyak kata, namanya ilmu sorof. Jadi orang-orang yang belajar bahasa Arab bisa baca Arab gundul itu karena faham ilmu sorof, mengolah kata. Nasoro telah menolong, yang suruh sedang menolong atau akan menolong. Nasron pertolongan. Nah, nasron itu bisa dibaca nasron, nasrun, nasrin. Nah, kalau orangnya nasir, maka ada orang dinama Pak Nasir, orang yang menolong. Nasir kalau satu orang, kalau dua nasironi atau nasiroini, kalau tiga menjadi ansor. Makanya di kalangan Nahdlatul Ulama, pemuda-pemuda disebut gerakan pemuda ansor, pemuda-pemuda yang suka menolong, ansor. Man, siapakah? Ansori, yang menjadi penolong-penolongku, ilallah, untuk menegakkan agama Allah. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Menjawab akan pertanyaan Nabi Isa tadi, siapa? Al-Hawariyun, sahabat-sahabat setianya Nabi Isa. Dalam sejarah diketahui ada 12 orang menjadi sahabat setia Nabi Isa. Mereka menjawab, nahnu ansarullah. Kami inilah, wahai Nabi Isa, penolong-penolong Allah, penolong-penolongmu ketika menegakkan agama Allah. Amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah. Bi'anna, ini asalnya bi'annana, bahwa kami benar-benar muslimun, orang-orang yang muslim. Muslim itu aslama yuslimu, tunduk patuh taat kepada Allah, mengikuti ajaranmu wahai Nabi Isa. Rabbana, ayat 53, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman. Ini doa Al-Hawariyun, 12 orang sahabat setia Nabi Isa tadi.
Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman kepadamu ya Allah, bima, iman terhadap ma, apa saja, anzalta, yang telah engkau turunkan, yaitu kitab Taurat, kitab Injil yang telah diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wattaba'na, dan kami telah mengikuti ar-rasulah, rasul itu, yaitu Nabi Isa. Faktubna, maka tulislah, tetapkanlah kami ya Allah, ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menyaksikan, bersyahadat, menyaksikan kebenaran ajaran Nabi Isa. Nah, ayat berikutnya ini 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru, mereka Bani Israel membuat suatu tipu daya, membuat suatu perencanaan tipu daya untuk membunuh Nabi Isa. Wa makarallah, dan Allah juga telah membuat tipu daya. Nah, ini hari-hari ini di Indonesia sedang terkenal kata makar ya. Makar bahasa Indonesia ini sudah berubah makna dari makar bahasa Arab. Kalau makar bahasa Arab ini artinya membuat tipu daya. Nah, terus kalau makar dalam bahasa Indonesia diberi pengertian makar ini mau menggulingkan pemerintah. Nah, jadi berubah makna. Nah, wa makaru, mereka Bani Israel membuat tipu daya, wa makarallah, dan Allah juga membuat tipu daya, membuat skenario. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah khairul makirin, sebaik-baik pembikin tipu daya, sebaik-baik yang membikin, yang terbaik yang membuat suatu tipu daya, suatu rekayasa, suatu perencanaan. Nah, sedikit lagi Bapak-bapak Ibu ya, ini menarik sekali ini. Ayat 55 agak panjang. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika, jadi kalau ada ini sebenarnya ada wadhkur, ingatlah olehmu, ketika qala, telah berfirman, siapa? Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa, ini sungguh aku Allah, mutawafika, ini kalau dari kata asalnya wafat, tetapi saya baca di terjemahnya Anur Profesor Edi Masalim ini diartikan mutawafika ini mengambil. Sungguh aku Allah mutawafika, mengambilmu Isa, warafi'uka, dan mengangkatmu ilayya, kepadaku. Jadi Nabi Isa ini diangkat, diambil oleh Allah dan diangkat ke hadirat Allah. Masya Allah. Jadi Nabi Isa ini luar biasa sekali kisahnya. Kejadiannya saja sudah tanpa ayah, dengan kun fayakunnya Allah. Kemudian ketika bayi sudah langsung bisa berkata. Jadi orang-orang waktu itu ketika Bunda Maryam gendong bayi, orang-orang pada mencemooh dia, Bunda Maryam tinggal nunjuk dengan Isa, terus Isa berkata, bayi sudah bisa berkata-kata, Masya Allah. Terus sudah kita pelajari di ayat sebelumnya, Nabi Isa itu dijadikan Allah sebagai orang yang sangat kuat, sangat pandai menjaga hasrat hawa nafsunya, sangat taat kepada Allah, menjadi tokoh masyarakat, menjadi panutan, menjadi orang yang luar biasa sekali. Kemudian
diberi mukjizat-mukjizat yang 5 tadi. Kemudian ini di akhir kehidupannya Nabi Isa ini bukan diwafatkan seperti manusia biasa. Tapi di sini ini sungguh aku Allah mutawafika mengambilmu warafiuka dan mengangkatmu ilayya kepadaku Allah. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Wa mutahhiruka dan Allah menyucikan engkau. Minalladzina kafaru dari orang-orang yang kafir itu. Jadi disucikan oleh Allah, maksudnya mungkin ini Allah tidak membuat kamu larut dalam budaya orang-orang kafir itu. Jadi selalu masih bisa lurus, istiqomah, taat kepada Allah. Apapun situasi masyarakatnya, istiqomah pada kebenaran. Mutahhiruka minalladzina kafaru, menyucikan dirimu dari orang-orang yang kafir itu. Waja'ilul ladzina taba'uka, dan Allah menjadikan, ja'il orang yang menjadikan, zat yang menjadikan, alladzina terhadap orang banyak, ittaba'uka yang telah mengikuti engkau, yaitu al-hawariyun tadi, terutama al-hawariyun, dan juga mungkin yang lain para pengikut Nabi Isa. Fauqal ladzina kafaru, di atas orang banyak yang kafir-kafir itu. Ini. Jadi Allah ini membuat pengikut Nabi Isa ini di atas rata-rata. Jadi melebihi fauqa, di atas alladzina orang banyak kafaru yang mereka kafir. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Masya Allah. Summa, kemudian ilayya, kepadaku Allah, marji'ukum, tempat kembali kamu sekalian. Fa'ahkumu, maka aku Allah bakal memberi keputusan, ketepatan hukum, bainakum, di antara kamu sekalian, fi, dalam hal, ma, segala apa saja, kuntum, yang adalah kamu sekalian, fihi, terhadap sesuatu tadi, takhtalifun, kamu saling berselisih, saling bersengketa. Nah ini juga perlu dipelajari tafsirnya ini. Apa ini yang diperselisihkan, apa yang disengketakan oleh mereka itu. Nah, saya kira sampai di sini dulu, sudah panjang ini sebagai pembuka pembahasan. Jadi kita sampai pada ayat ke-55. Sudah 5 ayat kita bahas. Ini menarik sekali surat Ali Imran ini. Bahkan sampai Rasul bersabda, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini nanti di padang mahsyar akan menjadi sekelompok burung-burung yang sayap-sayapnya sambung menyambung, melindungi para pembacanya di bawah sayap tadi, sehingga tidak terkena panasnya matahari yang sangat panas waktu itu. Bahkan digambarkan matahari di padang mahsyar itu sangat panas, sehingga orang-orang berkeringat, bahkan keringatnya itu sampai ke leher. Masya Allah. Nah, itu semua dari sabda Rasul. Jadi sesuai dengan tingkat amal manusia. Jadi Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi sekawanan burung, sayap-sayapnya sambung menyanjung. Kemudian bisa juga yang kedua, Rasul bersabda, Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi awan. Menjadi awan. Itu kalau tengah hari, panas matahari, ada awan berjalan, yang di bawah awan lalu sejuk, karena mataharinya terhalang awan. Itulah yang terjadi ketika Rasul mengikuti, diajak Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Rombongan Rasul itu selalu dilindungi awan terus. Jadi nggak pernah kena matahari, sejuk. Nah, pendeta Nasrani Buhairah yang waktu itu dia
mendirikan suatu rumah untuk menjamu rombongan-rombongan itu. Rombongan kalau ada orang-orang lewat diminta supaya berhenti lalu dia jamu. Itu melihat ini ada rombongan yang dinaungi awan terus. Lalu Bukhairah itu menjamu rombongan tadi. Lalu Bukhairah mengatakan kepada kepala rombongannya Abu Thalib, apakah masih ada yang belum ikut makanan yang saya hidang ini? Ada, tapi masih anak-anak. Oh iya, iya, suruh ke sini, suruh namanya aku. Suruh sini, ikut menikmati makanan ini. Lalu Bukhairah sudah menduga ini istimewa ini rombongan ini, dilindungi awan terus. Nah, lalu karena Bukhairah membaca kitab Injil, tahu bahwa ini ada manusia orang khusus ini. Lalu pemuda Muhammad tadi didatangkan ikut makan, terus ada tanda di punggung Rasul itu ada tanda cap kenabian, cap Rasul. Lalu Bukhairah melihat ada betul cap punggung di Rasul, ada Muhammad Rasulullah, cap kenabian. Lalu Bukhairah mengatakan, wahai Abu Thalib, cepat-cepat kamu pulang. Cepat-cepat pulang, jangan kemana-mana. Karena nanti orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang tahu ini akan mencelakakan kamu dan anak ini. Nah, lalu Abu Thalib cepat-cepat pulang. Nah, ini nanti kisahnya dengan mungkin makaru ini tadi. Wa makaru makarallah, wa makarallah. Mereka membuat skenario, rencana, strategi untuk mencelakakan Nabi Isa. Tapi Allah juga membuat rencana tadi. Allah mengambil Nabi Isa dan menyelamatkannya, mengangkatnya ilayya kepada kami Allah. Nah, sampai sini dulu. Prof sudah membuka dari IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit tentang kusta tadi Ustaz ya. Ya, kusta ya, kusta. Jadi kalau sekarang ini kusta itu sudah diketahui penyebabnya. Sehingga bisa disembuhkan. Alhamdulillah. Jadi kumannya mirip kuman TBC. Mycobacterium lepra. Kusta itu nama latinnya lepra. Kalau TBC Mycobacterium tuberculosa. Dan obatnya persis sama dengan obat TBC. Gitu. Jadi ada rifampicin, INA, tambutol begitu. Dan itu memang lama pengobatannya. Itu yang minimal. bisa lepas-lepas ya. Di kusta itu kulit jadi tebal, muka hampir seluruh badan jadi tebal. Kemudian ujung-ujung jari bisa luka-luka, putus-putus gitu. Nah sekarang ini boleh dikatakan sudah hampir tidak pernah lagi kita melihat pasien kusta. Kalau dulu banyak sekali itu di jalan-jalanan minta sedekah macam gitu. Ya, dan itu dulu karena belum ditemukan penyebabnya, sama juga kayak TBC. Dulu tuh TBC itu diisolasikan di negeri dingin, Pagaralam, di Gunung Dempo dulu. Kalau di Curup, kemudian kalau Bukit Tinggi itu ada pesenggerahan itu. Nah, kalau sekarang ini kusta ini tidak lagi diasingkan. Dulu di rumah sakit kusta Sungai Kundur. Sekarang enggak. Jadi bisa diobatin di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, gitu. Itu tentang kusta. Kemudian tentang ayat 50. Saya tertarik ini tentang Nabi Isa bertanya kepada Hawariyun. Siapakah yang mau menolong Allah? Intan surullah. Intan surukum. Nah, itu. Saya ingat ini waktu kami mau manasik haji dulu tahun 1988, Ustadz Zainal Abidin Hanif. Itu beliau mengajarkan ini ilmu Nabi Isa. Ilmu Nabi Isa. Jadi kalau kamu ingin ditolong Allah,
Tolong dulu Allah. Ini sebagaimana Nabi Isa bertanya kepada Hawariyun. Jadi kita itu nanti, nah ini juga konteksnya kalau ada juga yang mau berangkat Ibadah haji ya, In pas tansurullah, kebetulan jika momennya. kamu nolong Allah, Allah nolong kamu. Di sana itu nanti betul-betul ibadah yang berat secara fisik. Kalau sholat, biasalah kita lakukan 5 kali sehari semalam. Zakat bagi yang mampu, puasa sudah biasa kita lakukan. Tapi ibadah haji betul-betul berat. Apalagi bagi jemaah Indonesia yang rata-rata umurnya Lanjut, sudah lanjut. lansia. Kalau kita lihat berita-berita di TV itu banyak pakai kursi roda, ada yang dirawat rumah sakit dulu. Nah, tentu kita membutuhkan pertolongan Allah. Tawaf bukan main beratnya itu bagi lansia. Berkeliling 7 kali. Saya terakhir itu waktu umroh Ya, sudah ada prostat. Ini kita juga yang tua-tua laki-laki ini umumnya kalau sudah 70-an prostat sudah membengkak, sudah ada gejala kencing. Tidak bisa nahan kencing. Sebentar mau kencing. Jadi kalau sudah sering-sering keluar, seperti kawan aku sebelah ini, itu sudah ada prostat. Sebentar mau kencing. sudah kencing. Kalau yang normal bisa nahan kencing sekitar 4 jam, 5 jam. Ini enggak. Nah itu jadi masalah. Di samping memang kekuatan fisik. Ya pinggang lah sudah sakit, lutut sudah. Nah, Terima kasih. mau keliling, habis itu nanti sa'i pula. Jadi memang berat. Dan yang paling puncak, kata Buya Zainal Abidin Hanif waktu itu, waktu melempar jumrah. Melempar jumrah itu kegiatan yang sama dilakukan orang, yaitu melempar jumrah pada hari yang sama. Kemudian pada saat yang sama. Jadi kegiatannya sama, jumrahnya di sanalah. Kemudian sama-sama melempar, waktunya sama pula. 1 hari itu harus selesai jumrah Aqabah. Dan itu bukan main ramenya. Waktu itu terowongan Mina masih 1. Nah, tahun berikutnya 89 itu kejadian yang peristiwa terowongan Mina itu. Jadi berat. Apalagi kalau mau menuju ke Jamarah itu kita berjalan kaki lebih kurang 2 sampai 5 kilo dari maktab kita. Totalnya 7 Ya. kilometer. Kemudian di sana juga naik lagi bertingkat-tingkat gitu. Kemudian melempar dan orang banyak sekali padat. Itu kegiatan yang sama. Nah, banyak yang hilang lah, yang di jalanan kecelakaan lah, macam itu. Jadi Buya Zainal Abidin Hanif ini ilmu Nabi Isa. Tolong dulu Allah. Nah pertanyaan bagaimana menolong Allah? Kan Allah maha gagah, maha perkasa. Kok butuh pertolongan? Rupanya tolong Hamba Allah. menegakkan hamba Allah itu dengan cara menolong Orang. hamba-hamba Allah. Apa aja yang bisa kita lakukan? Jadi kata Buya Zainal Arif, itu banyak orang jual aqua sebelum kita berangkat itu. Beli botol-botol mineral lah, bukan aqua bukan ya. Mineral, udah beli, ada yang 300 cc. Memang disunahkan dulu kita kan kantong kita itu ya. Bawa. Besar. Jadi ada yang 1,5 liter dulu. Kemudian di jalanan itu banyak kawan-kawan yang sudah balik melempar jumroh, kecapean. Termasuk waktu dulu itu Buya Rashid Talib, Rashid Talib sama ibu gitu. Sudah melempar jumrah beliau pagi-pagi sesuai waktu yang disyariatkan itu yang dianakan itu waktu duha. Pulanglah kecapean, istirahatlah di terowongan Mina itu. Banyak yang di situ. Nah, kami bagikan air mineral tadi. Kasihkan. Mereka minum. Juga orang-orang lain, orang Afrika kita tidak kenal macam bagikan. Ada yang mineral yang lebih 1,5 liter itu mereka minum, mereka balikkan sama kita kan.
Nggak, bagikan sama kawan-kawan, main kode we itu kan. Begitu sampai di tempat Jamarah, lempeng be jalan itu. Memang rame, padat, tapi aduh be slow. Longgar. Tarik istri, maju sampai depan. Akhirnya lempar. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Selesai, sudah. Udah, balik. Alhamdulillah. Nah, ada waktu itu, satu rombongan waktu itu malah pulangnya ada yang hilang teman gitu. Kiai besar lagi di Palembang ini gitu. Hilang. Hilang, mantunya bercari-carian. Akhirnya malam baru diantarkan oleh panitia. Jadi saking beratnya amalan. Lebar jumlah. Dan ini saya ajarkan sama mahasiswa saya. Jadi kalau kamu mau menghadapi ujian atau mau menghadapi cobaan-cobaan kira-kira yang besar, Tolong Allah. tolong hamba-hamba Allah dulu yang butuh pertolongan. Tidak ada salahnya. Pasien banyak miskin gitu walaupun pakai BPJS, tapi ada saja kadang-kadang obat yang tidak ada ditanggung Tidak. BPJS, suruh beli, mereka nggak ada uang. Nggak ada salahnya kamu keluarkan uang dari kantong kamu sendiri. Belikan mereka obat, berapa lah paling sekitar 100.000, 200.000. Belikan, nanti Allah akan nolong kamu. Masya Allah. Allah akan memudahkan kamu nanti ujian. Nah itu. Dan itu memang banyak berhasil gitu. Jadi pengalaman. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolonglah dulu hamba-hamba Allah yang butuh pertolongan. Walaupun tampaknya kecil. Ini ilmu yang saya dapat dari Buya Zainal Abidin Hamid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, luar biasa sekali. Jadi ini ada intang surullah, jika kamu menolong Allah, yang surkum, Allah menolong kamu. Masya Allah. Ini sudah diwujudkan. Ini ada 12 Al-Hawariyun, orang-orang yang menjadi sahabat setia Nabi Isa. Memang luar biasa sekali kisah Nabi Isa ini. Sejak proses kejadiannya, perjuangannya dalam menyampaikan risalah Allah kepada Bani Israel, kemudian nanti di ujung kehidupannya juga diambil Allah, diangkat ke hadirat Allah. Luar biasa sekali. Dan umurnya itu tidak panjang, dalam sejarah hanya 33 tahun atau berapa? 33 tahun. Dan ketika itu ada 2 rasul, yaitu Nabi Isa dan Yahya. Dalam satu masa ada 2 rasul, seperti Ibrahim sama Lot, Musa dan Harun. Jadi ternyata ada rasul-rasul yang dalam satu masa lebih dari 1 rasul. Pak Haji Danarto, ada informasi yang bisa disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Imran ayat 50 ini ya, wa musaddiqon ya, dan membenarkan lima baina yadayya, apa yang ada di hadapannya, yaitu dari minat Taurat, wa uhilla lakum ya, dan menghalalkan atas kamu ba'dol ladzi, sebagian daripada hurima, yang diharamkan alaikum, atas kamu. Nah ini memang membenarkan Taurat, tetapi ada yang dihalalkan, apa-apa yang diharamkan. Ya. Nah ini kalau di Quran sendiri itu ada istilahnya nasah dan mansuh ya. Ada nasah dan mansuh. Ini yang agak sulit bagi kita orang-orang sekarang ini untuk memahami, kecuali kita mengikut kepada pendapat ulama yang terdahulu. Karena di dalam Al-Quran sendiri juga ada nasah dan mansuh. Nah ini yang berbahaya, ketika kita membaca Al-Quran, kita nggak ngerti ini sejarahnya ini. Ternyata ada yang di nasah atau mansuh. Nah ketika nasah dan mansuh itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini agak masalah ini terjemahannya nih. Nasah itu artinya dihapus. Nasih artinya menghapus. Kalau mansuh artinya yang dihapus. Ketika diterjemahkan dihapus, nah ini yang jadi masalah nih. Ya. Jadi ada yang menerjemahkan nasah itu expired, dia terjemahkan expired. Jadi misalnya begini,
ada hukum yang sebenarnya tidak bisa berlaku lagi. Seperti bayi itu tidak bisa makan daging, makan nasi itu tidak bisa, bayi itu. Tetapi waktu masih kecil, waktu masih baru lahir, dia hanya bisa minum susu. Jadi hukumnya bayi itu harus minum susu. Tetapi begitu sudah dewasa, maka hukum itu berubah dengan sendirinya. Jadi nasah dan mansuh itu ada yang menerjemahkan sudah kadaluarsa hukum itu. Nah, kira-kira begitu nih. Tetapi dalam prakteknya itu ada yang memang ini berubah. Seperti zamannya Nabi Adam boleh menikah kakak adik, ya, kakak adik itu boleh. Tetapi hukum ini dimansuh, diganti bahwa menikah dengan kakak adik itu tidak boleh. Yang dikatakan mahram itu. Nah, seperti Nabi Musa, zaman Nabi Musa itu ketika orang berdosa itu tobatnya adalah dengan bunuh diri atau membunuh. Bunuh diri atau kalau Jepang itu harakiri ya. Itu dimansuh itu. Wah, sekarang tidak bisa, harus diganti itu. Nah, di dalam Al-Quran yang nasah dan mansuh ini juga ada. Dulu ketika beribadah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah waktu di Mekah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi ketika setelah hijrah berada di Madinah, ya selama kira-kira 16 bulan menghadap Baitul Maqdis, kemudian dirubah menghadap ke Ka'bah di Mekah itu. Nah, ini terjadi yang sahabat-sahabat yang murtad itu ada itu, karena dibisik-bisikin oleh orang Yahudi, ngomongnya apa? Ah, nabimu ini pelin-pelan itu, masa ibadah menghadap Baitul Maqdis kok dipindah ke Mekah. Padahal itu ada ketersinggungan orang-orang Yahudi. Nah, di dalam menerjemahkan musaddiqal lima baina yadaya, kemudian wa uhillalakum ba'dal ladzina hurrima alaikum. Nah, ini tidak dijelaskan apa yang dimansuh itu apa, ya. Tetapi ulama di sini, pendapat-pendapat ulama ini saya bukakan di tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa memang ada yang diperselisihkan oleh pengikut Nabi Isa waktu itu, ya, diperselisihkan hukumnya. Kemudian Nabi Isa menjelaskan hukumnya bukan begitu, harusnya begini. Nah, ini di dalam ayat Az-Zukhruf ayat 63 dikatakan nih, wali ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifun. Jadi apa-apa yang diperselisihkan, kemudian Nabi Isa itu menetapkan hukumnya itu sebenarnya begini. Ini salah satu pendapat saja nih. Ya, tetapi ada yang mengatakan ya memang dirubah, hukumnya itu dirubah memang. Ya, seperti tadi tobatnya zaman Nabi Musa itu bunuh diri, tetapi zaman Nabi Isa itu berubah, tidak bunuh diri, ya cukup bertobat aja. Nah, itu diantara pendapatnya itu. Kemudian di dalam surat ya, Mutawafika ya, Mutawafika surat 55 ya, ayat 55. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Nah, mutawaffika ini memang benar ada yang mengartikannya itu adalah mengangkat ya, mengangkat. Allah mengangkat engkau. Tetapi mutawaffika ini bisa diterjemahkan juga di dalam, kalau kita buka lagi tafsir Ibnu Katsir ini, mutawaffika itu atau di dalam kitab tafsir Jalalain itu qobit itu artinya menggenggam, ya menggenggam. Seperti doa ketika kita mau kita dari tidur kemudian bangun, kita akan bacanya Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Jadi bukan mati tetapi tidur, seperti tidur. Jadi mutawaffika itu diterjemahkan sebagai tidur. Jadi Nabi Isa itu ditidurkan, nanti dibangkitkan kembali. Nah, ini tafsirnya nih. Memang ini agak
bagi kita yang tidak memahami seperti ini memang agak berat ini ya. Apalagi ada kalimat-kalimat dalam bahasa Al-Quran ini yang sama, ucapannya sama, tetapi diterjemahkannya itu berbeda. Seperti ini surat Al-Imran ayat 54 itu ada kata wa makaru. Makaru itu tipu daya. Terus dilanjutkan lagi wa makarallah. Sama-sama makar nih. Makar untuk manusia, satu lagi makar yang dipakai untuk Allah. Itu berbeda makna itu. Nah, ini dibahas nanti di dalam, kalau kita belajar itu dalam balaghoh ya. Balaghoh itu dalam bab jinastam, kalau nggak salah jinastam, kalimatnya sama tetapi maknanya berbeda. Ya. Kata-katanya itu sama, itu dalam satu kalimat itu, tapi maknanya berbeda. Ya, seperti misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kalimatnya sama, kata-katanya sama. Shollu, sholla. Tapi sholanya Allah, sholanya malaikat, sholanya manusia itu berbeda makna itu. Nah, ini yang agak sulit itu di sini memang. Jadi kalau orang-orang seperti kita itu hanya bisa mengikut kepada pendapat ulama yang terdahulu seperti wa makaru. Ya, ini sifat negatif. Tapi kalau satu lagi wa makarallah, nah ini diartikan bahwa Allah mempunyai siasat yang sangat baik. Nah, bukan tipu daya jadi artinya. Positif. Nah, positif. Nah, tadi seperti Profesor Edi tadi mengatakan intan surullah yang surukum. Nasoro. Nasoronya manusia sama nasoronya Allah itu berbeda makna itu. Berbeda makna. Nah, ini yang agak sulit di sini. Maka kadang-kadang kata-kata di dalam Al-Quran itu perlu ditakwil. Yang nakwil tentunya ahli tafsir ya, ahli tafsir. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Haji Danarto, luar biasa sekali penjelasannya. Memang betul-betul Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena proses turunnya Al-Quran itu ada yang mengatakan itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, pokoknya panjang. Dan ketika Quran turun itu situasi masyarakatnya juga khusus, spesifik. Maka dalam misalnya nanti ada ayat-ayat yang sudah tidak kontekstual lagi. Jadi sudah enggak berlaku lagi. Seperti misalnya dalam surah Al-Mu'minun itu, hubungan laki-laki perempuan itu yang sah dalam pernikahan. Terus di sana auma malakat aimanukum, atau wanita-wanita yang kamu miliki ini budak perempuan. Nah, zaman sekarang tidak ada lagi budak-budak itu. Pembantu rumah tangga itu bukan budak, itu orang merdeka penuh. Nah, jadi dulu itu orang-orang Arab itu nomaden, tidak punya tempat tinggal yang tetap. Mereka berpindah-pindah. Terus hidupnya itu perang antar suku. Suku yang menang menjadi tuan, suku yang kalah menjadi budak. Budak itu seperti barang-barang ini, bisa diperjualbelikan. Nah, jadi nilai manusia itu kalau budak itu menjadi barang. Maka ketika Quran turun, Islam itu menghapus perbudakan secara bertahap. Maka ada kafaroh, denda-denda dalam agama, di antaranya itu memerdekakan budak. Nah, itu sekarang tidak ada lagi. Budak-budak enggak ada, yang ada tinggal budak-budak Palembang aja. Nanti sudah lain ya. Jadi tidak ada budak, sekarang ini tidak ada budak. Jadi pembantu rumah tangga itu orang-orang merdeka. Orang merdeka. Nah, ini tadi tentang perbudakan. Kemudian tadi seperti zaman Nabi Musa, kalau bertobatnya itu faqtulu anfusakum, bunuh diri. Sekarang enggak berlaku lagi. Jadi itu hukum-hukum yang tidak berlaku dan ya expired, sudah expired, tidak berlaku lagi. Nah, jadi ketika kita membaca Quran memang perlu kita bersandar pada para ulama. Dan alhamdulillahnya sekarang tafsir Quran bahasa Indonesia sudah banyak. Ada Buya Hamka, Al-Azhar, setiap satu juz satu buku. Ada Profesor Quraish Shihab, Al-Misbah. Kemudian Profesor Hasbi As-Siddiqi, An-Nur. Ustadz Profesor Mahmud Yunus juga ada. Kemudian
Ahasan itu apa namanya tafsir Al-Furqan. Jadi walaupun kita tidak bisa memahami dalam bahasa Arabnya pun, alhamdulillah bahasa Indonesia juga banyak, hanya perlu waktu khusus untuk mempelajarinya. Memang harus dipelajari karena betul seperti yang ayat sangat populer, sholawat Nabi itu, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita juga bersolawat. Nah ini bagaimana sholawatnya ini beda-beda semua. Nah jadi betul dalam mempelajari Quran ini kita harus bersandar pada para ahli tafsir. Terima kasih Ustaz Danarto, jadi luar biasa sekali. Wa makaru, mereka Bani Israel membuat suatu makar, tipu daya, skenario untuk menghancurkan Nabi Isa. Wa makarallah, tapi Allah juga membuat skenario Allah lain dengan skenario manusia. Pak Haji Joko ada informasi yang bisa disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustadz, bahwa menurut hemat kami dari ayat 50 sampai 57 berkaitan dengan Ali Imran ini, bahwa berkaitan dengan ketauhidan, tauhid. Dan Nabi Isa sendiri pun menyatakan bahwa Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu statement yang luar biasa. Dan ini sekaligus membantah konsep Trinitas. Yang begitu populernya sampai dengan hari ini. Trinitas ini ada Bapa Allah, ada Anak Allah, dan ada Roh Kudus. Nah ini sebetulnya ini menjawab. Nah yang ingin kami tanyakan justru bukan di ayat 55:1 ini, bahwa kita juga meyakini Taurat, tapi ada yang dulu diharamkan sekarang dihalalkan. Nah itu konkretnya yang apa, yang bagaimana itu? Dulu diharamkan, ketika Taurat itu dihalalkan. Nah, jadi yang istilah expired tadi. Nah ini barangkali. Jadi kesimpulannya bahwa memang ini menegaskan ketahuitan tentang Allah. Jadi memang barangkali ini perlu sangat disampaikan kepada generasi Z ya, berkaitan dengan pernyataan atau yang disampaikan oleh Nabi Isa sendiri dengan mujizat-mujizatnya tadi, yaitu yang paling adalah ayat 51, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah ini ada. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Joko. Betul ya, jadi ini soal tauhid. Jadi kita ketahui bahwa kepercayaan Trinitas, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, itu sebenarnya itu kesepakatan konsili. Jadi menentukan Tuhannya itu karena berdasarkan musyawarah kesepakatan. Jadi memang luar biasa sekali tauhid kita Islam ini. Ya, untuk membetulkan akidah yang melenceng. Ya. Kalau Gus Baha itu, Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta, bumi, langit dan seluruh isinya. Maka kalau ada Tuhan selain Allah itu perlu ditanyakan, apa kontribusi Tuhanmu terhadap penciptaan langit dan seluruh isinya ini. Jadi luar biasa. Pak Haji Hambali sebagai penutup, closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ayat 50 ini Nabi Isa menyampaikan risalah bahwa Nabi Isa akan menghalalkan, Ya. dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan dan seterusnya. Ya.
yang dulu diharamkan. Di sini tidak dijelaskan dalam ayat ini apa yang sebelumnya diharamkan itu apa. Ya. Yang dihalalkan itu juga apa. Nah, ayat ini berkaitan di surat Al-An'am. An'am ya. Surat Al-An'am ayat 146. An'am 146. Di surat Al-An'am ayat 146 ini jelaskan bahwa yang dilarang sebelumnya itu berupa hewan yang berkuku. Seperti bebek, itik, angsa, sapi, pokoknya berkuku. Berkuku. Dulu diharamkan. Dulu diharamkan. Nah, kemudian lemak yang melekat di daging, sapi atau kambing atau kerbau. Lemaknya itu. Jadi lemaknya itu sebenarnya memicu kalau makan itu kolesterol. Boleh dimakan tapi jangan banyak ego. Dikit-dikit baik. Itu galak dibuat wong cincang itu. Atau pencampur di bakso, kuah bakso. Nah itu. Itu dilarang di zaman Nabi Musa di dalam Taurat. Nah itulah yang dihalalkan sebagiannya oleh Nabi Isa. Boleh. Ya kategori yang tadi boleh dimakan supaya tidak menyusahkan. Dan itu adalah makanan yang halal hewan-hewan itu. Kecuali babi atau anjing. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 136. Diharamkan pada waktu itu hari Sabtu untuk mencari ikan. Ya, Sabat. Yaumas Sabat. Karena hari Sabtu itu adalah hari ibadah mereka. Oleh Allah mereka dicoba selain hari Sabtu. Allah datangkan ikan-ikan yang jinak banyak ngapung-ngapung hari Sabtu. Sehingga menggoda orang-orang yang ingin beribadah. Nah, jadi melanggar. Di hari Sabtu itu hari ibadah, tetapi Allah coba mereka di hari Sabtu itulah ikan yang banyak. Tidak usah amancing nian, cukup dikawai-kawai bayar dengan gayung, Banyak ikan. dapat ikan. Allah mencoba mereka. Nah oleh karena itu di zaman Nabi Isa tidak ada larangan. Dihalalkan ya. Waktu ibadah, amun ada kesempatan nyari ikan. Nah, di situ di dalam ayat wa musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Nah, di sinilah menjelaskan ayat ini dijelaskan oleh ayat 146 surat Al-An'am dan surat Al-A'raf ayat 163. Ya. Nah itu, mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa sekali. Memang Quran ini satu kesatuan ya. Satu kesatuan itu saling berkait. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya